قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا مجوزہ پلان سامنے آ گیا۔ سابق وزیر اعظم کا آئندہ چند روز میں سعودی عرب روانہ ہونے کا امکان، ممکنہ طور پر 4 سے 5 روز قیام پروگرام میں شامل۔ عمرہ ادائیگی کے بعد شاہی خاندان کی اہم ترین شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کو وطن واپسی پر قانون کے تحت جیل جانا ہوگا۔ فوجداری قوانین کے ماہرین کا کہنا ہے نون لیگ کے قائد کو ریلیف دینے کا فیصلہ عدالتوں نے ہی کرنا ہے۔ غازی محمد ریاض نائب صدر مسلم لیگ کاف سینٹرل پنجاب مقرر۔ مسلم لیگ ہاؤس میں عہدیداروں کو نوٹیفیکیشن تقسیم کرنے کی تقریب۔ رہنما مسلم لیگ کاف چودھری شافع حسین کا کہنا ہے انتخابات جب بھی ہوں ہماری تیاری مکمل ہے۔ ملک میں نظریاتی سیاست کی بجائے مفادات کی سیاست کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کہتے ہیں گزشتہ حکومت نے صرف اپنے معاملات کو ٹھیک کیا، عوام کے بارے میں نہیں سوچا۔ ملک اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ افغان سرزمین کو بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت خطے میں بد امنی اور فساد چاہتا ہے، ہمیں متحد ہو کر ملک دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ٹی بی کے مریضوں کے لیے نئی مشکل، لاہور سمیت تمام اسلامی ٹی بی کی ادویات نایاب ہو گئیں۔ مریض ادویات کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ مریضوں کے ٹی بی کورسز متاثر ہونے کے خطرات پیدا ہو گئے۔ ڈینگی مچھر کا پھیلاؤ بڑھنے لگا، شہر میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ، 24 گھنٹے میں 56 نئے مریض رپورٹ۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 52 مریض زیر علاج۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس، انسداد ڈینگی کے لیے اکتوبر کے مہینوں کو انتہائی اہم قرار دے دیا۔ کہا کہ جس محکمے کا مین ہول کھلا ہوگا اس کا متعلقہ آفیسر پر مقدمہ درج ہوگا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2010 میں ترمیم، میڈیکل کمشنرز کو 4 سال سے پہلے نکالنے کی راہ ہموار۔ نئی ترمیم کے بعد ڈاکٹرز بھی کمشنرز کے عہدے پر تعینات ہو سکیں گے۔ کمشنرز نے کمیشن ایکٹ میں حکومتی ترامیم پر سوالات اٹھا دیے۔ پکائیں کیا اور کھائیں کیا؟ چکن، سبزیاں اور پھل غریب عوام کی قوت خرید سے باہر ہے۔ ادرک، لہسن، ٹماٹر اور سبز مرچ کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے۔ برائلر گوشت 522 روپے فی کلو ہو گیا۔ مہنگی بجلی، مہنگی بجلی، مہنگی بجلی، مہنگی بجلی۔ مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی پی پی 168 کا احتجاج۔ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کا کہنا ہے ہمارا قومی نشان چاند تارے کی بجائے کشکول بن چکا ہے۔ 70,000 ارب قرض کی ہتھکڑیاں عوام کو پہنا دی گئی ہیں۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی پھر سڑکوں پر 15 اکتوبر کو پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا فیصلہ۔ دھرنا جماعت اسلامی خواتین ونگ کی جانب سے دیا جائے گا۔ خواتین رہنماؤں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ ریلوے ملازمین تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر سراپا احتجاج۔ کلاس 4 اور ٹی ایل اے ملازمین کئی ماہ کی تنخواہوں سے محروم۔ کہتے ہیں تنخواہیں نہ ملنے سے گھر کا بجٹ چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ بجلی کے بھاری بلوں نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اس ساری چیز میں ہمیں ایپٹما نے بہت سپورٹ کی۔ ان کے کنسلٹنٹ جو تھے وہ ہمیں رپورٹس بھیج رہے تھے کنٹینیوسلی۔ ان کے لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا۔ اور لمس جو ایک نیا ادارہ بنا ہے، آرمی نے بنایا ہے، وہ ہمیں کنٹینیوسلی سیٹلائٹ کی تصویریں بھیج رہے تھے۔ وہ ہمیں ایڈوانس بتا رہے تھے کہ اب آپ کا یہ سفید سنڈی کا اٹیک یہاں پہ ہو گیا ہے، اس ضلع میں زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ ہر دن ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला मियारी बीज का है। जब तक रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक नहीं होंगे बेहतरी नहीं आएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रिसर्च इंस्टीट्यूट को ठीक करेंगे। गंदम की ज़्यादा पैदावार के लिए इदारे काम कर रहे हैं। कॉटन डे की हमने जो सेरेमनी है आप लोगों के साथ आज तकरीबन 11 साल के बाद हम पंजाब में मना रहे हैं। और ये 11 साल पहले जब मनाया था तो उस वक्त पंजाब की क्रॉप उस साल 80 लाख बेल हुई थी। आज मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि वज़ीर आला पंजाब ने जब जनवरी के अंदर जो है वो केयर टेकर सेटअप के अंदर जो है वो ज़िम्मेदारी संभाली, तो हमारी सबसे पहले रिक्वेस्ट ये थी कि पंजाब जो कि 1-1 करोड़ गठरी देता रहा है साल की, उसकी क्रॉप 33 लाख रहेगी। निगरान वज़ीर आला से एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वक्त की मुलाकात। सदर और बोर्ड अरकान ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब में गंदम का 600 अरब का गर्दिशी कर्जा उतार दिया है। 5000 सरकारी स्कूल NGOs को देने की तैयारी। सूबाई वजीर मंसूर कादिर, मशीर वज़ीर आला पंजाब कंवर दिलशाद और चीफ सेक्रेटरी कमेटी में शामिल। कमेटी स्कूलों की हवालगी के बारे में सिफारिशात पेश करेगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राहत चीमा के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस केस। एहतसाब अदालत ने नई मुलजिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब करने या न करने पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत 11 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएगी। कलमा चौक पर कंटेनर को आग लगाने का केस। मियां महमूद रशीद और इजाज चौधरी जो 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने समाअत की है। लाहौर को गैर मयारी खुराक से पाक करना अवलीन तरजीह है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर कहते हैं, सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारी टीमें फूड आइटम्स के रोज़ाना 2000 से ज़ायद सैंपल्स हासिल करती हैं। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का CBD हेडक्वार्टर्स का दौरा। CEO रोडा इमरान अमीन ने ट्रांजिट प्लान के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने रोडा और CBD हुकाम के ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट मंसूबे को सराहा है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का थाना डिफेंस A का दौरा। फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरखास्तों पर कार्रवाई का जायजा लिया। दरखास्तों पर कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। भीख मांगने पर हवालात में बंद बुजुर्ग को रिहा कर दिया। IG पंजाब की हिदायत पर वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। पुलिस एहलकारों और अहले खाना के इलाज के लिए 22.5 लाख रुपए की मंजूरी। इजलास की सदारत एडिशनल IG वेलफेयर मोहम्मद रियाज नज़ीर गाड़ा ने की। SSP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत इजलास। जेंडर सेल की कारकर्दगी का जायजा लिया। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात मुकम्मल ना करने पर इंचार्जेस की सरजनिश। डॉक्टर अनूश मसूद की जेंडर सेल अफसरों को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम के मुस्बत समरात मिलने लगे। शहर में हादसात की शरह में 5 से कमी आ गई। रवां साल 20 लाख से जायद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के चालान किए गए। CTO का कहना है कि हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम से 71 कीमती जानों को बचाया गया। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में एग्जेक्टिव तरबियती ड्राइविंग कोर्सेज की तकरीब। DIG कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज सैयद हशमत कमाल ने कहा, मोटरवेज हाईवेज समेत तमाम सड़कों पर रोड सेफ्टी के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं। ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह ड्राइवर्स की गैर जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी सनत व तजारत एहसान भुट्टा का टैप्टा अप्रेंटिसशिप जौहर टाउन का दौरा। प्रिंसिपल के हमरा इदारे के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना किया। सेक्रेटरी एहसान भुट्टा की जारी राज़ीन और आइश के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।
चौथी सालाना इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन और पहली अलाइड हेल्थ साइंसेज कॉन्फ्रेंस इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की खसूसी शिरकत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के डीन, प्रोफेसर्स, असातिज़ा कराम और सुपीरियर यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी शरीक हुए।